So now we will move on to our today's class. So today's class we will see you can see this diagram, right? Please don't do anything in the screen. So you can see this picture. Can you see the picture? Okay. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? So input device, keyboard, mouse കൂടെ നമ്മൾ അകത്തോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്, കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ. Okay, then what happens in the CPU? CPU ൽ എന്താണ് പ്രോസസിംഗ് നടക്കും. What happens? CU യൂണിറ്റിൽ ആദ്യം പോയി it controls where the data should go. Then if the calculation, it is going to the ALU, that is arithmetic logic unit, and then it sent back to memory unit. Memory unit പോയി store ചെയ്യും. Then after CPU then where it comes to the output. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രിന്ററിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററിൽ കൂടിയോ we can see the output. Okay, so this is the process: input, processing, output. This is the processing technique of computer. Input device കൂടെ നമ്മൾ കീബോർഡ്, മൗസ് തുടങ്ങിയ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഡേറ്റാസ് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തോട്ട് കൊടുക്കും. Then CPU ല് പ്രോസസിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് then ഔട്ട്പുട്ടില് നമ്മള് പ്രിന്റർ അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്റർ വഴി നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. So this is the process which is going inside the computer. Clear about it? മനസ്സിലായോ? Yes. So നമ്മള് ഇപ്പൊ എത്ര പാർട്സ് പഠിച്ചു? 3 പാർട്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് പാർട്ടില് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് പാർട്സ് ഹാർഡ്വെയറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? Hardware further divided into 4, that is input device, output device, CPU and storage device alle? Yes, so it is further, hardware is further divided into 4 parts: input device, output device, CPU and storage device. Okay, so we learned about input device, then we learned about output device. Please don't write anything in the screen, please. So first one is input device. We learned about input device. Second one output device. Third one CPU ne patti nammal padichu alle. So these are the process going inside the computer. And the fourth one is storage device. Hardware na the fourth one is storage device. So what do you mean by a storage device? Devices used to store data. അല്ലേ? നമ്മുടെ ഡേറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസസിനെയാണ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പൂജ മോൾ എഴുതുന്നുണ്ടോ? ആർ യു റൈറ്റിംഗ്? എവരിബഡി ഷുഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, so now we are studying about the storage device. ഹാർഡ്വെയറിനകത്ത് ഫോർത്ത് പാർട്ട് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, so what do you mean by a storage device? Devices used to store data. Okay, so these storage devices can store songs, pictures, videos, movies, etc. Okay, എന്തൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? പാട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പിക്ചേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, വീഡിയോസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, മൂവീസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So it can store various data. Okay, so what storage devices are very light. Light എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വെയിറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും and can be easily carried from one place to another. എല്ലാവരും എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? Okay. Storage. So what is a storage device? Devices used to store the data. So it can store up to various data like pictures, songs, videos, movies, etc. And it is very light in weight and can easily be carried from one place to another. So first example for storage device is compact disc, that is CD. നിങ്ങൾ CD കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Have you all seen? Yes. It's very light in weight, right? വളരെ വെയിറ്റ് കുറവാണ് സിഡിക്ക് അല്ലേ? It's a circular piece of plastic with a shiny surface on one side. Disk drive is needed to play a CD. നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയാണ് ഈ CD ഇടുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും?
ഞാനിവിടെ സിഡിയുടെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് എവിടെയാണ് ഇടുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് what is needed to play a CD? Disk drive. Okay. Disk drive is needed to play a CD. This is the part in computer which is needed to play the CD. Okay. Yes, miss. Clear about it? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? Yes. Teacher. ഓക്കെ. CD എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ്. ഞാനിവിടെ സിഡിയുടെ പിക്ചർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഇറ്റ്സ് എ സർക്കുലർ പീസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് വിത്ത് ഷൈനി സർഫസ് ഓൺ വൺ സൈഡ്. ഒരു സൈഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും, മറ്റേ സൈഡ് ഷൈനി സർഫസ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ CD. ഈ സിഡിക്കകത്ത് നമ്മള് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഷുഡ് ഹാവ് എ CD ഡ്രൈവ്, ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ്. അതിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങള് കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങളെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഈവൻ ലാപ്ടോപ്പിൽ കൂടെ സൈഡിൽ ഒരു ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് യുവർ പാരന്റ്സ്, സൈഡിൽ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ ഡ്രൈവ് വിച്ച് ഇസ് കമ്മിങ് ഔട്ട്. ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് വെളിയിൽ വരും. ആ ഡിസ്ക് ഡ്രൈവിനകത്താണ് നമ്മൾ CD ഇടുന്നത്. CD ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ട് എവർ ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ CD വി ക്യാൻ സീ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂവീസ് ഡിസ്കിനകത്ത് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡിസ്ക് ഡ്രൈവിൽ ഇട്ടിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തോട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് CD കൂടെ നമുക്ക് മൂവീസ് ഗെയിംസ് ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ്. ക്ലിയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങളെ സ്കൂളിൽ കാണാം. ഓക്കെ, സ്കൂളിൽ വൺസ് യു ഗോ ടു സ്കൂൾ യു ക്യാൻ സീ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ലേ, ദെൻ യു ക്യാൻ സീ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ CD ഡ്രൈവ് കാണാൻ പറ്റും. So next one is digital versatile disk. Okay. Digital versatile disk or DVD. So it's similar to a disk. It looks like a disk. Okay, but can store 6 times more than a disk. നമ്മുടെ സിഡിയിലുള്ള കപ്പാസിറ്റി, ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയെക്കാളും കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും DVDയിൽ. ഓക്കെ, so again disk drive is needed to play the DVD. Okay, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മലയാളം സിനിമ, ഒരു ഫുൾ മൂവി നമുക്ക് സിഡിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു സ്റ്റോർ ഇൻ ദ DVD ബിക്കോസ് DVDയിൽ നമുക്ക് സ്പേസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. എന്റെ വോയിസ് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല? എന്താണ് അത്? നിങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ നെറ്റ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല? ആർക്കും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല? ഓക്കെ, ഞാൻ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? നിങ്ങളുടെ സൈഡിലെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. സോ ആർക്കെങ്കിലും ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പാരന്റ്സിനോട് പറയാം, അവരുടെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തോളാൻ പറയാം, അവരോട് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും. അതിനുശേഷം ഇന്ദു മിസ്സിന് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അത്രയും പോർഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാം ഇന്ററാക്ഷൻ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ടൈമിൽ മിസ്സിന് അവർക്ക് കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാ ഐഡിയാസും പറയാൻ പറ്റും. Okay, almost everyone is muted. എല്ലാരും മ്യൂട്ടിലാണ്. Okay, videos is also off. Okay. Now it's more clear. It's very clear now. Everybody, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എല്ലാരെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് അൺമ്യൂട്ട് ഫ്രം യുവർ എൻഡ്. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എല്ലാരെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, now we are learning about the DVD, that is digital versatile disk, DVD. Okay, it's similar to a disk but can store 6 times more than a disk. Okay, നമ്മുടെ as I told you,
CD ഉള്ളതിനേക്കാളും കപ്പാസിറ്റി DVD കൂടുതലായിരിക്കും. If you want to store one big movie, Malayalam movie അല്ലെങ്കിൽ any cinema, okay, if you want to store, you can store in the DVD. The whole movie will fit inside the DVD. So it go on storing capacity more 6 times more than a CD. So again, disk drive is needed to play the DVD. You can see the picture here. Okay, so disk drive is needed to store the, play the DVD also. So we have learned about CD, DVD. Then the next storage device is pen drive. I hope everybody saw this. See pen drive. Okay, everybody is familiar with the pen drive. So it can store the largest. It is largest storage device. More than CD and DVD, you can store large amount of data in this pen drive. Okay, but it is very small in size when compared to CD and DVD. It is very small in size and inserted into the computer using a USB port. I have given you the picture here. If you can see in a laptop also, desktop also, you can see this port. ഒരു ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ ഒരു പോർട്ട് പോലെ ഒരു സ്വിച്ച് പോലെ ഒരു ബട്ടൺ കാണും. ടു ദിസ് പോർട്ട് ഓൺലി വി ആർ ഇൻസേർട്ടിംഗ് ദ പെൻ ഡ്രൈവ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ത്രൂ USB പോർട്ട്. Okay, if you want to store large amount of data like pictures and videos, if you want to store large amount of data, you can use pen drive. Okay, so now we have seen 3 storage devices, that is compact disc CD, and then digital versatile disc DVD, and the last one is pen drive. Okay.